அதான் மேடம், நம்ப முடியாத உண்மை, நம்ப முடியாத உண்மைன்னா என்ன நடக்குது, நம்ப முடியாம இருக்கியா, ஆனா உண்மையா இருக்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். என்ன நடக்குது, கண்ணுக்கு நல்லா தான் தெரியுது, நல்லா பாக்குது, ஆனா எப்படி நம்புறது, நம்ப முடியாம ஒரு உண்மை. அதான் மேடம். Cannot speak Tamil. Exactly. How many of you cannot speak English? Sir, how many of you cannot speak English? Only one. So I speak English today. Okay? Yes or no? Only one person can speak Tamil. I speak Tamil. How many of you don't want to be a teacher? How many of you are not going to teach others? Just want to learn and go. There's nothing to learn here. You learn from the basic class. நீங்களா டீச்சர் ஆகிறீங்களா? All of you want to become teachers? சும்மா கதை விடாதீங்க மேடம். We have been doing this for such a long time. Every will take one, there's a missing. Then we have to call to find out how many people take, how many people want, what happened one. No sir, I'm not free sir. I give my friends sir. I give my family members sir. Not clear? Sir, இதை போல பண்ணுங்க சார். இதெல்லாம் பார்க்க okay? We are spending a lot of money on audio. I brought simple speakers. We use this speaker in Malaysia for 700 people workshop. How much it costs to bring a speaker in Tamil Nadu? How much better? 7,000. We can buy a whole speaker set for 7,000 in my country. 5 workshop, how much money? How much money 5 workshop? Every workshop, double wing, adjusting, checking. Major problem here. Now better? Yes. Better now? Yes. This hall is an echo hall. It's not an echo, sound friendly hall, you understand? It's shooting everywhere, beams and all, small hall. Okay? Now basically, you all are Indians. Indian cannot let go your way you brought up. Every house enter Vinayagar picture. Every house enter Vinayagar picture. Yes or no? Yes. Now, teachers, I'm talking to you about that. You may like it, you may not like that. What is Vinayagar? It's a story. What is it? What, madam? What? It's a story. Father cut head. What God cut people's head? Hey, come on, I'm asking you a question now. Which God cut people's head? Lord. He's a God. Cut head. And the mother comes cry, oh, you cut my son, you cut my son. Put the head back. Why can't elephant head put that? Because God, you must put the head back, isn't it, sir? Why must the elephant head? Now, all this story was done to protect animals. What animal? Elephant. What cow? This story was to protect animals. Which animal? Elephant. As a Hindu, you see elephant, what do you do? Yes or no? Yes. If African see the snake, if the African see the elephant, what do you do? You're going to shoot it for what? For the tusk, to make money. Yes or no? Yes. They do this to protect the animal. No Indian people see an elephant and one thinking of throwing stone or shooting or killing. It doesn't feel that way. Ayo, smart madam. நான் தான் குரான் தான் பேசுறேன். இல்ல சார், இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணு. நான் தான் கேட்டேன். எதுக்கு தான் பேசுறீங்க? மேடம். அப்பா சொல்லுங்க இருக்காங்க. அப்பா இருக்காங்க. சரி, நீங்க வாங்க. நீங்க வாங்க. சட். இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. சட். மேடம் ஒரு மைக் வாங்க. Translate. Tamil translate, madam. அவங்க தெலுங்குல உட்காருங்க. No. இங்கிலீஷ்ல கேட்போம். உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. சரி, you study Telugu. I speak Tamil. அடுத்து
கதைகள். என்ன மேடம்? கதைகள். இந்த கதையை சொல்லி நம்ம யானைலாம் தமிழ் அவங்க வந்து இந்த இந்து மதம் காப்பாத்துது. ஒரு தமிழ் யானை பார்த்தா கை கும்பிடு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தா இல்லையா மேடம்? ஒரு யானையை பார்த்தாக்கா ஏன் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வருது? அந்த மாதிரி விநாயகர்னு செஞ்சாரு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஸோ அந்த அந்த விநாயகர் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி. என்ன மேடம்? ப்ரொடெக்ஷன். எப்படின்னா ஒரு பெரிய மிருகம் சிங்கம் கூட பார்த்து பயப்படும். அந்த மிருகத்துக்கு எது யாரும் கிட்ட போக முடியாது. ஆனா அந்த மிருகத்தை ஒரு மனிதன் கண்ட்ரோல் பண்றான். ஒரு குச்சி வச்சுட்டு. என்ன மேடம்? சாதா குச்சிட்டு குத்துவாங்க. Just one small stick. அப்பேற்பட்ட animal. And you say it's a very smart animal, very intelligent animal. ஒரு குட்டி மனிதன் ஒரு குச்சியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான். அவன் பசங்க யாரு பவர் கூட? மனிதனுக்கா யானைக்கா? ஹலோ குச்சி குச்சி தான் வச்சு குத்துவான். அந்த யார் வரைக்கும் கூப்பிடுறீங்க? It's a thought form. It's a thought form. Understand? It's only thought form. That's all. அதே மாதிரி ஒரு குரங்கு பாத்தீங்க, நீங்க என்ன பண்ணீங்க சார்? கோயில குரங்கு பார்த்தாலும் சரி, வீட்டுல குரங்கு பார்த்தாலும் சரி, வெளியே என்ன பண்றீங்க? நான் கொடுக்கணும். அதுக்கு நான் கொடுக்கணும். குடிக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லையா? பழம் கொடுக்குமே. அந்த மாதிரி என்ன இருக்கு நம்மகிட்ட? அதே மாதிரி என்ன இருக்கு? அதே ஆப்பிரிக்கால பார்த்தானா சவா தின்றுவான். ஏன் உங்களை சின்ன வயசுல இருந்து அனுமான் வளர்த்தாச்சு உங்களே, ரைட்டா சார்? ஒரு சிம்பிள். அதனால ஒரு தமிழன் வந்துட்டு அந்த குரங்க தின்னவே மாட்டான், அது தொந்தரவு பண்ண மாட்டான், ஹிம்சை பண்ண மாட்டான். அந்த மாதிரி அந்த அனிமலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாச்சு. குரங்க ப்ரொடெக்ஷன் தெரியுமா சார்? இதே மாதிரி மாடு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க? சிவன்ட்ட கொடுத்தாச்சு. சிவன் நீ மாடு பாத்துக்க. எதுல மேடம்? ஆனா இது பரம்பரையா தமிழ் மக்கள் திராவிடியன்ஸ் அந்த மாடு தின்ன மாட்டாங்க. ஏன்? அந்த மாடு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சேவைப்படுது, பால் கொடுக்குது, பிள்ளைங்களுக்கு பால் கொடுக்குது, வயல போட்டு வேலை செய்யுது. அதனால நம்ம வந்து மாடு nothing to do with religion. Before religion was found, long time ago, the Dravidians used the cow for their work. அதாவது என்ன சாப்பிடக்கூடாது, வயல வந்து வேலை செய்யுது, பிள்ளைங்களுக்கு பால் கொடுக்குதுன்னு அதனால சாப்பிட மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான். அப்போ ரிலிஜன் வந்து மாடை போட்டுட்டு கோமாதா போட்டுட்டு எல்லாம் பேர் போட்டு நிர்மாணம் பண்றீங்க. ஓகே ரைட், அது பண்ணுங்க. இதே நீங்க நாளைக்கு முஸ்லிமா மாறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு தமிழன் வந்து முஸ்லிமா மாறான், என்ன பண்ணுவீங்க? ரைட்டா மேடம்? நான் முஸ்லிம், I can eat. I'm a Christian, I can eat beef. As a Hindu, I don't eat beef. அவ்வளவுதானே? thought form தான். யாரை thought form மாத்தினா? ஒரு religion. It's a thought form. Okay, இதே மாதிரி சார் நேபாள் போனேன். நேபாள வந்து வந்துச்சு, மாடு வந்து கொண்டாங்க ஜெயில் போவீங்க. எஸ், if you kill a cow in Nepal, you go to jail. 10 years jail. You cannot kill a cow in Nepal. The only country, the Muslim country in the world is Nepal, not even Tamil, not even India. Nepal is a Hindu country. Only Hindu country in the world is Nepal. Bhutan is Buddhism. Nepal is Hindu. Okay, so they don't kill cow there. But
கடைக்கு போனேன், பெரிய பெரிய மீன் சாப்பிட்றாங்க. நான் கேட்டேன், வாட் மீட் இஸ் திஸ்? ஓ, திஸ் ஒன் பஃபலோ மீட். எருமாடு சாப்பிட்றாங்க, எருமாடு சாப்பிட்றாங்க. அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், நாங்கள் வந்து 36 என்னது பஃபலோ ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு, உனக்கு என்ன நான் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க. 36 26 போட்டாங்க சார், பெரிய சைன் போட்டு. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து எருமாடு தின்றாங்க. நான் கேட்டேன் ஏன் எருமாடு தின்னுங்க? ஓ, எருமாடு பேட். ஏன் மேல பேட் எருமாடு? யமன் மேல எருமாடு வேற. எருமாடு தேவைப்படுது யமனுக்கு. யமன் வரமாட்டாரு பாரு, எருமாடு வரமாட்டாரு. அது எருமாடுலாம் வெட்டு கொலை, யமன் நேபாளுக்கு வரமாட்டாரு. அந்த மாதிரி 2 வருஷம் ஒரு வாட்டி சார் நேபாள வந்து 300-400 எருமாடு வெட்டுவாங்க. எப்படி வெட்டி போடுவாங்க? அங்க எருமாடு பத்தாது, இங்கேருந்து போவோம், எருமாடு போவோம், இங்கேருந்து போவோம். அதான் தெரியுமா உங்களுக்கு சார்? யாரு கிரியேட் பண்ணா? மனிதன். மனிதன் தான் இது கிரியேட் பண்ணது. ஒரு பாம்பு பாக்குறீங்க, என்ன பண்றீங்க? கும்பிடுறீங்க. என்ன பண்ண? பாம்பு கும்பிடுறீங்க. இதே எங்க வருவாங்க, வெட்டி சாப்பாடு சாத்தியப்படுவாங்க. வெட்டி வந்து சாப்பிடுவாங்க. நான் போற ரெஸ்டாரண்ட் சார், அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒரு 30 பாம்பு கிடைக்குது. 30 பாம்பு நிக்குது. அவன் பிடிச்சி வெட்டுவான். நான் கேட்டேன் அந்த பாம்புலாம், ஏய் கேவலமான மிருகங்க, அவன் கொப்புன்னு ஒரு போட வேண்டியதானே? ஒரு 4 பேர் கூட எவன் வந்து விட்டுருவான் அவனே? 4 பேர் போட வேண்டியதானே? அவன் எவன் தின்னுவான்? எவ்வளோ பவர் உனக்கு. ஆனா ஒருத்தர் போட தெரியல, அவனுக்கு பிடிச்சி தின்றான். வெட்டி சார் ரத்தத்தை அப்படியே எடுப்பானுங்க முதுவலிக்கு. அவ்வளோ எலும்பு இருக்கான், அந்த ரத்தம் குடிச்சாக்கா கொடுக்க முதுவலி போகுது. அந்த மாதிரி கத்துட்டு இருக்கானுங்க. ஒரு தலை வெட்டி அப்படியே போன தலை அப்படி குடிப்பாங்க. அதான் வந்து பாருங்க, இதெல்லாம் மனிதனாக கதைங்க சார். ஓகே, குட், வெரி குட். இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த காலத்துலேருந்து விருதுலாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி சேவலுக்கு வேற வேற என்ன மேடம், மயிலுக்கு வேற. நீங்களா மயில் சாப்பிடுவீங்களா சார்? ஏன் சாப்பிடுறீங்க? முருகன் கோச்சிக்கு வர சார், கோச்சிக்கு நீங்க மயில் தின மாட்டீங்க, மாடு தின மாட்டோம், வேற தின மாட்டோம் சார். பாம்பு வந்து மரியாதை, பாம்புக்கு மரியாதை, கோழிக்கு மரியாதை. இதெல்லாம் வந்து நம்மளை ஆக்கி வந்து நம்ம நல்ல மண்ணை ஆக்கி வச்சுட்டாங்க சார் அந்த காலத்துல இருந்து. அவ்வளவுதான். அது கூப்பிட அவசியமே இல்லை, மிருகத்தை கூப்பிட அவசியமே இல்லை. நம்ம அதை பார்த்து ஒரு அனுபவப்பட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் அது என்ன அதை செய்ய போதும் நம்மளுக்கு. அது கூப்பிட அவசியமே இல்லையா சார்? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்பாற்படுத்துறது நம்ம வந்து பிபிக்கு அப்பாற்பட்டு கொண்டு போகிறோம். நம்ம வெட்டிக்கிற நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ் பிலீஃப். ஏன் திஸ் இஸ் குட், வி லேர்ன் திஸ், எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம். நம்ம ஒரு மிருகத்தை நம்ம இம்சை பண்ணக்கூடாது. ஏன்? ஆனால் சார் அந்த பாலாபான ஆடுக்கு வந்து சார் அது கடவுள் இல்லை சார். நாய் கூட கடவுள் இருக்கு, நாய் கூட கடவுள் இருக்கு. ஆட்டுக்கு வெட்டுறாங்க, ஆட்டை வெட்டி போடுற 2 துண்டு அதாவது விட்டாருங்க, அதுவும் சாப்பிட முடியாது, சைவம் தான். அந்த மாதிரி அந்த காட்டில் பண்ணியிருக்காங்க சார். இட்ஸ் நத்திங் ராங், தப்பே இல்லை, குட். அதனால நம்ம இதே வச்சுன்னு என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் அதிர்த்தமாக வச்சுன்னு. ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் சார், நம்ம நாட்டில் ஜிராஃபா பயனோ இது அதுக்கெல்லாம் சாமி கொடுப்பாங்க சார். அது கண்டுபிடிச்ச இல்லை. ஜிராஃபா வேற, ஜிப்ரா வேற, என்ன சார் இருக்கு? மான் யாரோட மான்? ராமாயண கதை, மான் ராமாயண கதை வரும். சரி வேற அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கதை சார். ரொம்ப சிம்பிளா இது எல்லாருக்கும் புரியணும் சார். ப்ரொடெக்ஷனா சார், நம்ம தான் ப்ரொடெக்ஷன். அதான் நம்ம செய்யறது
நம்மளோட திங்கிங், நம்ம தாட், நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ இதான் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷன். நீங்கள் ஒரு கெட்டதை பார்க்குறீங்க, ஒரு நல்லதை பார்க்குறீங்க, அது தப்பாக போய் சொல்லலாம். சொல்ல முடியுமா மேடம்? அவன் இது பண்ணா, அது பண்ணா, இது பண்ணா சொல்ல முடியுமா? அதான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாக வரும். நம்ம என்ன போய் சொல்கிறோம், சார். ஸோ ஐஸ், மைண்ட், தாட், நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அதான். என்ன சொன்னார் புத்தர் சொன்னார், நல்லா தான் சிந்திங்க, நல்லதா பாருங்க, நல்லதா கேளுங்க, நல்லதா பேசுங்க, நிர்வாணமே உங்களுக்கு வரும்னு சொன்னார். கடவுளை அவர் பேசவே இல்லை. அந்த கடவுள் அவசியமே இல்லை. நிர்வாணம் ஒரு காம்பி சொல்லுங்க. మంచిది చూడండి, మంచిది చెప్పండి, మంచిది వినపడండి, అంతా చేస్తుంటే మీకు దైవం నిర్మాణంగా చూడాలని అని బుద్ధపడంగా మనం చెప్పాడు. బుద్ధపడం వల్ల ఆయన మనతో అట్లా చేస్తారు. దానివల్ల మన ఎదిగి ఉండాలని మంచిది చెప్పేది, మంచిది వినేది, మంచిది చూసేది అట్లా కలిస్తేనే మన థాట్ లెవెల్ బాగుంటుందని చెప్తారు సార్. అది చూసేటప్పుడే మనం ఇంకొక పేరు చెప్పేటప్పుడు మంచిది కలుగుతారు కదా మనకి. దానివల్ల మనం చూసేది చేసేది పట్టేదంతానే మంచిదిగా ఉంటాక మనం చేసేది మంచిది. அதை டீச் பண்றீங்க, உங்க கிளாஸ் நார்மல் நடத்துறீங்க, எத்தனை பேர் இருக்கு? குரூப்ல போட்டு கிளாஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் சார் ப்ளீஸ். அதாவது ஒரு 10 பேர் கத்து கொடுத்துருக்கீங்க சார். 10 பேர் சார் குரூப்ல பேசி கிளாஸ் அனௌன்ஸ் சார் நம்ம கிளாஸ் கழிச்சவங்க மட்டும் லேஸ் பண்ணி இவ்வளவுதான் சார் அனௌன்ஸ் பண்ணி கிளாஸ் பண்ணணும். Without being a group. Without being in a group, I have taken group. It doesn't matter. As long as you have taught more than 10 people, please stand up. 10 பேர் முன்னே கத்து கொடுத்தாங்க, எந்திரிங்க இப்ப. 10 பேர் முன்னே நீ கத்து கொடுத்துருக்கீங்க. 10 మందికి చెప్తుంటే వాళ్ళు இல்ல. Madam? 10 మందికి మీరు మీకు ఓన్గా క్లాస్ చెప్తుంటే కూర్చోండి అంటే క్లాస్ చేసేవాళ్ళు మొత్తం నిలబడండి. சார். తెలుగు మీరు చెప్పచ్చు కదా. సో ముత్తూర్లో మొదటి వాడి క్లాస్ வந்திருக்கீங்க தானே? అంటే తమిళ్ నాకు అర్థం కాదు కదా ఆయన చెప్పేది. சார் మీరు కూర్చోండి சார். சார் அடுத்தது வந்து இப்போ நாங்க குரூப் அனௌன்ஸ் பண்ணி பண்ணது இல்ல, சும்மா எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் நாங்க சொல்லி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா வாலண்டியர்ஸா, அவங்க மட்டும் என்ன சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எது தெரிஞ்சவங்க மேடம்? சார் இப்போ நீங்க எப்படி சார் தெரியுங்க, இப்போ உங்களோட எழுத்து வந்து எப்படி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பண்ண போறோம் அப்படின்னு வந்து நீங்க பார்க்கலாம். తెలుగు మేడం వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్? అంటే మేబీ ముందు వచ్చి ఈ ముందు కాబట్టి టీచర్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకొని మేము తీసుకెళ్ళి క్లాస్ పోతాం తిరుమలరావు గారు నుంచోండి. మీరు అందరే కొత్తవాళ్ళ எல்லாரும் புதுசா மேடம்? మీరు న్యూ పర్సన్స్, ఆర్ యు న్యూ పర్సన్స్? உட்காருங்க. నాకు అర్థం కావాలి. சரி. மேடம் முக்கியமான கேள்வி. ஏன் டீச்சர் ஆக போறீங்க? ఎందుకు మీరు టీచర్ అవ్వాలి? ఎదరికాக நீங்கள் టీచర్ ஆக வேண்டும்? யாரோ ஒன்று சொல்லுங்க மேடம். ఇది వేరే చెప్తారా? చెప్పు చెప్పు. చెప్పండి సార్. நீங்க ஒருத்தர் சொல்லுங்க மேடம். சார் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். இருங்க மேடம். சார் சொல்லுங்க. మన ఫ్యామిలీలో நம்ம குடும்பத்திலே ఏదైనా చిన్న చెప్పండి మీరు ఒంట్లో బాగోకపోతే 10 మంది ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకెళ్తారు. ఓకే. మేము ఇద్దరమే. ఇద్దరం ఉంటాం. ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు మనకి మనమే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళ సహాయం అడుగుతాం, అడుగుతాం. ఒకళ్ళ సహాయం అడుగుతాం. ఎవరు రానప్పుడు ఆ మనిషి చాలా బాధపడతాడు. నేను ఈ ప్రాణావళి హీలింగ్ ప్రోగ్రాం వచ్చిన తర్వాత ఎవరో సాయం అక్కర్లా, ఈ వ్యాండ్తో సాయంతో ఏదైనా సరే ఛాలెంజ్గా నేను హీల్ చేస్తాను. ఇది హీల్ చేస్తుంది ఛాలెంజ్గా. డోంట్ సే లైక్ దట్ ఛాలెంజ్. భయ్యా